हाय फ्रेंड्स, सेल्बस चैनल में तमाરું स्वागत है। आज आप इम्पोर्टન્ટ बेसिक रिसर्च टर्मिनोलॉजी विषे जोईशुं कि जो तमे टर्मिनोलॉजी व्यवस्थित ध्यानथी जोशो तो तमारी रिसर्च लगभग 50% पटी जशे, कारण के वारंवार आ यूज थवानी छे। जेनी अंदर आपणे एब्स्ट्रेक्ट, डेटा, वेरिएबल, कॉन्सेप्ट, ऑपरेशनल डेफिनेशन, सैम्पल, वेलिडिटी, रिएबल जेटला बी यूनिटनी अंदर आवशे बधी आपणे जोवाना छीए। शांतिथी विडियो जोजो, बहु गुजरातीमां सरळ रीते तमने समजावવાનો छुं। तो पहली वस्तु आपणे जोईए रिसर्च। रिसर्च विषे मैं तमने काले ज समजावी दઉં कि रिसर्च शुं छे कि एक साइंटिफिक અને સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે કે જેની અંદર આપણે ફેક્ટ અને નોલેજ ફેક્ટ અને નોલેજ ક્યાંથી મેળવીશું કે તમારો રિસર્ચનો જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય અથવા જે ક્વેશ્ચન્સ હોય એનો આપણે આન્સર મેળવવા માટે જે પ્રક્રિયા કરીએ સિસ્ટમેટિક વેમાં અને આપણે શું કહીશું, રિસર્ચ કહીશું। ક્લિયર? રિસર્ચ એટલે યાદ રાખવાનું છે એક સિસ્ટમેટિક અને સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે કે જેની અંદર આપણા પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન્સ લાવવાનું છે अथवा जो क्वेश्चन हो क्वेश्चन्सनो आंसर मळे एने आपणे शुं कहीए छीए, रिसर्च कहीए छीए। क्लियर? चलो सेकंड नंबर जोईए हाइपोथेसिस। और जो हाइपोथेसिस वारंवार आवशे। आ हाइपोथेसिस शुं छे कि एक स्टेटमेंट है, केवुं प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट है। केवुं छे? प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट है कि जे बे वेरिएबल वच्चेनी रिलेशनशिप बतावे। वेरिएबल शुं छे कि वेरिएबलने तमे मेजर करी शको, बराबर? ये चेन्ज थी सके। धारो कि वेरिएबल विषय तुम समझाय तो वेरिएबल एटले कि धारो कि वेट एक शू है, वेरिएबल है, बराबर? तो वेरिएबलनी अंदर शू थाय, वेट चेन्ज पण थई शके, उमर प्रमाणे वेट चेन्ज थाय तो ये वेरिएबल कहेवाय। ने वेटने आपणे मेजर पण करी शकीए। एटले बे वेरिएबल वच्चे जे संबंध दर्शावे ए स्टेटमेंटने आपणे शुं कहीए छीए, हाइपोथेसिस तरीके ओळखीए छीए। हजू एक एक्जाम्पल तरीके तमने समजावुं। आपणे कहीए कि स्मोकिंग केन कोज लंग्स केन्सर। धूम्रपान करवाथी शुं थई जाय, फेफसानुं केन्सर थाय छे, बराबर? हवे बे वेरिएबल आमां कया थया कि एक तो स्मोकिंग, बराबर? एक स्मोकिंग आपणुं शुं थयुं, एक वेरिएबल थयुं। बीजुं थयुं लंग्स केन्सर, बराबर? आ बे वेरिएबल थया। हवे बे वेरिएबल वच्चे संबंध दर्शावे, रिलेशनशिप दर्शावे। कई रीते कि भाई तमे स्मोकिंग करो तो तमने लंग्स केन्सर थई शके छे। तो आ शुं थयुं, एमना बंने वच्चेनुं रिलेशनशिप थयुं। अने आ बंनेने आपणे हाइपोथेसिसमां शुं होय, टेस्ट करी शको छो। तो हाँ, आपणे टेस्ट करी शकीए। भाई तमे स्मोकिंग करता होय तो तमने केन्सर थवानी शक्यता रहे। एटले हाइपोथेसिस एटले शुं थाय कि बे वेरिएबल वच्चेनो जे संबंध दर्शावे, रिलेशनशिप दर्शावे ए टेस्टेबल स्टेटमेंट जेने आपणे शुं कहीए छीए, हाइपोथेसिस तरीके ओळखीए छीए। क्लियर? और एजम्पशन्स, जो एजम्पशन्स वारंवार आवशे। एजम्पशन्स एटले शुं थाय, एक बेसिक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल एटले सिद्धांत, बराबर? हवे आनी अंदर शुं छे, कोईपण सायंटिफिक रीते तमारे प्रूफ ना करिए तो आपणे एने शुं करीए छीए, साचुं मानीए छीए। कोईपण जातनुं तमारा जोडे प्रूफ ना होय, कोईपण लॉजिक ना होय, कोईपण रिजन्स ना होय, आ लॉजिकना आधारे, बेसिक आपणा लॉजिकना आधारे आपणे शुं करीए, जेने साचुं मानीए एने आपणे शुं कहीए छीए, एजम्पशन्स। एजम्पशन्स मतलब धारणा। हवे आपणे कहीए कि भाई आ दुनिया कोण चलावे छे, भगवान चलावे छे, बराबर? गॉड चलावे छे तो चलावे छे, आपणे बधा मानीए छीए कि भाई आ भगवान आ दुनिया चलाई रह्या छे, बराबर? अथवा आ काम जे थाय छे भगवानथी थाय छे तो आपणे बधा मानीए छीए, बराबर? तो ए शुं थयुं, एजम्पशन्स। एजम्पशन्स मीन्स धारणा कि सायंटिफिक रीते प्रूफ ना होय पण लॉजिकली बधा एने शुं माने, साचुं मानता होय एने आपणे शुं कहीए छीए, एजम्पशन्स तरीके ओळखीए छीए। क्लियर? चलो आगळ लिटरेचर रिव्यू। तो जो लिटरेचर्सनो मतलब शुं थाय कि लिटरेचर रिव्यूनी अंदर कि तमे समराइज करो, बराबर? एकदम लिटरेचर रिव्यूनो मतलब एवो थाय कि पहला जे टॉपिक पर तमने इंटरेस्ट है ए टॉपिक पर रिसर्च स्टडी थई गई होय, बराबर? तो एनी अंदरथी ए रिसर्च स्टडीनी अंदर केटला सैम्पल लीधा था, कई रीते डेटा कलेक्ट कर्या था, कई मेथडनो यूज करवामां आव्यो तो, एनी अंदर गैप शुं हती, एनी अंदर वीकनेस शुं हती, बराबर? एमां इन्वेस्टिगेशन माटे शानो उपयोग कर्यो हतो ए एनाथी अंदरथी आपणे माहिती मेळववी, बराबर? पहला जे रिसर्च थई गया होय ए टॉपिक पर, तमे जे टॉपिक पर रिसर्च करवा जई रह्या छो तो एनी अंदरथी आपणे माहिती कलेक्ट करीए एने शुं कहेवाय, लिटरेचर रिव्यू। क्लियर? चलो आगळ जोईए पॉप्युलेशन्स। जो पॉप्युलेशन्सनी अंदर हवे खास आ समजजो, कारण के हवे जो पॉप्युलेशन्सनी अंदर शुं थशे कि जेटला व्यक्ति होय कि आपणे जे रिसर्च स्टडीनी अंदर जेटला लोको भाग लेवाना छे दरेक कैरेक्टरिस्टिक शू है, कॉमन होय। तरीके हूँ तमने समझाऊँ। धारो कि तमारे एम जाणवुं छे कि भाई जीएनसीनी अंदर केटली नर्सोनुं रजिस्ट्रेशन थयुं छे, बराबर?
એ તમારે જોવું હોય તો એ શું થઈ જાય કે જેનું રજિસ્ટ્રેશન થયું એ શું થાય તમારું પોપ્યુલેશન શું. હવે નર્સિંગ કેટલાએ પૂરું કર્યું હોય, એવું બને કે ભાઈ અમુક રજિસ્ટ્રેશન ના કરાયું હોય અથવા કેટલાનું રજિસ્ટ્રેશન બાકી છે, તમે એવું એના પર સ્ટડી કરતા હોય તો જેનું બાકી છે એ તમારું શું થઈ ગયું, પોપ્યુલેશન થઈ ગયું. હવે જો તમે બીજું એક્ઝામ્પલ આપું, ધારો કે એક ગામ હોય અથવા એક તમે સ્કૂલમાં ગયા હોય તો સ્કૂલમાં ગયા હોય તો તમારે 10મા ધોરણમાં તમે ગયા, બરાબર. 10મા ધોરણનું તમારું શું થયું, એક પોપ્યુલેશન. ધારો કે એમાં 100 સ્ટુડન્ટ હોય તો એ તમારી રિસર્ચ સ્ટડીની અંદર તમારે 100 તમે લેવાના છો તો એ તમારું શું થઈ ગયું, 100 પોપ્યુલેશન્સ તમારું થઈ ગયું. એટલે દરેક 10મા ધોરણમાં ભણે છે બધાની શું થઈ ગઈ, કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક થઈ ગઈ, કોમન લાક્ષણિકતા થઈ ગઈ. એટલે પોપ્યુલેશન્સ મીન્સ તમે રિસર્ચ સ્ટડી માટે જે સેમ્પલનો તમે ઉપયોગ કરો છો એને આપણે શું કહીશું, પોપ્યુલેશન્સ તરીકે ઓળખીશું. એ રીતે આપણા આરોગ્યમાં ડાયાબિટીસ પર તમે બનાવી શકો કે ડાયાબિટીસના સેમ્પલ લેવા હોય, HIV ના લેવા હોય, TBના લેવા હોય, એ તમારું શું થઈ ગયું, પોપ્યુલેશન્સ થઈ ગયું, બરાબર. પોપ્યુલેશન્સ જેવું ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન સેમ છે. તમે પોપ્યુલેશન્સના ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન્સ કહી શકો કારણ કે તમે જે 100 માણસોનું તમે લેવાના છે એમાંથી તમારે જે ટોપિક હોય, ધારો કે એડોલેસન્સ ગર્લ્સ અંદર કેટલી છે એ તમારો ટોપિક છે તો 100માંથી એડોલેસન્સ ગર્લ કેટલી છે એ તમારો ટાર્ગેટ થઈ ગયું, બરાબર. એટલે પોપ્યુલેશન્સમાં યાદ રાખજો. હવે એક્સેસિબલ પોપ્યુલેશન્સ, હવે એક્સેસિબલ પોપ્યુલેશન્સની અંદર એક વસ્તુ યાદ રાખો ખાસ કરીને કે જે રિયલમાં રિસર્ચ સ્ટડીની અંદર જે ભાગ લે છે, બરાબર, જે ભાગ લે છે અથવા પાર્ટિસિપેટ કરે છે એના આપણે શું કહીશું, એક્સેસિબલ પોપ્યુલેશન્સ. અથવા આપણા રિસર્ચ સ્ટડી માટે જે ક્રાઇટેરિયા પૂરા કરતા હોય અથવા જે આપણી સ્ટડીનો જે સબ્જેક્ટ હોય એના ક્રાઇટેરિયા પૂરા કરતા હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ, એક્સેસિબલ પોપ્યુલેશન્સ એક્સેસિબલ પોપ્યુલેશન્સ આપણે એના કહીએ છીએ. ક્લિયર. હવે આનું એક્ઝામ્પલ તરીકે ધારો કે ઉદાહરણ હું તમને આપું, ધારો કે આપણે હોસ્પિટલનું વિચારીએ કે ભાઈ અમદાવાદ સિવિલની અંદર કેટલા રજિસ્ટર્ડ નર્સ નોકરી અથવા કામ કરી રહ્યા છે, બરાબર. હવે એની અંદર જ્યારે રિસર્ચર રિસર્ચ કરવા જાય એટલે લગભગ બધા રજિસ્ટર્ડ નર્સ હોય, પણ એ દિવસે જે રજિસ્ટર્ડ નર્સ ઘરે ગયા હોય, રજા ઉપર હોય તો એ આપણા અંદર કાઉન્ટ થશે નહીં કારણ કે એ હાજર નથી. એટલે જેટલા આપણને હાજર મળે એના આપણે શું કહીશું, એક્સેસિબલ પોપ્યુલેશન્સ. એટલે કે આપણે જે પોપ્યુલેશન્સ લેવાનું હોય એમાંથી એકચ્યુઅલ જે હાજર હોય એને આપણે શું કહીશું, એક્સેસિબલ પોપ્યુલેશન્સ. એટલે યાદ રાખજો શોર્ટમાં. ક્લિયર. ચલો આગળ. ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન્સની મેં વાત કરતી હતી કે જે આપણે રિસર્ચર જે પબ્લિકની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ હોય એને આપણે શું કહીએ, જેટલા પોપ્યુલેશન્સમાં રિસર્ચરને જે સેમ્પલ લેવાના હોય એને આપણે શું કહીએ, ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન્સ. મેં તમને 10મા ધોરણની વાત કરી કે ભાઈ એડોલેસન્સ ગર્લ્સ કેટલી છે તો એડોલેસન્સ ગર્લ એ શું થાય, ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન્સ પણ આપણું થઈ જાય. ક્લિયર. હવે જો એબ્સ્ટ્રેક્ટ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમ તો ખરેખર પહેલાં લેવું જોયું હતું પણ થિયરી પાછળ આવી ગયું છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ શું છે કે નિચોડ, આપણી આખી રિસર્ચ સ્ટડીનો શું છે, એક નિચોડ છે, એક સમરી છે. ક્લિયર. કે ભાઈ તમે આની અંદર જે પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ હોય આપણે રિસર્ચનું તો એની અંદર ડેટા કઈ રીતે કલેક્ટ કર્યા છે, રિવ્યુ ઓફ લિટરેચર કઈ રીતે કલેક્ટ કર્યું છે, કઈ મેથડનો ઉપયોગ કરે છે, ઇન્ફોર્મેશન્સ ક્યાંથી લાવ્યા છો, બરાબર. એટલે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણને એકદમ સમરી પ્રમાણે મળી જાય. ધારો કે આપણે કંઈ પણ જોતા હોય, કઈ વસ્તુ આપણે કરતા હોઈએ તો એને આપણે શું જોઈએ, હાઇલાઇટ જોઈએ, રિકેપ જોઈએ, એ ટાઈપનું એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે. એટલે આખી સ્ટડીની સ્મોલ તમને એકદમ સમરી મળી જાય અને આપણે શું કહીએ છીએ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હજુ ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સ. ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સની અંદર શું આવશે કે આમાં શું હોય કે જે રિસર્ચર હોય જે વેરિયેબલ હોય એના અંડર ઇન્વેસ્ટિગેશન્સની અંદર ડિફાઇન કરવાનું હોય એટલે આપણે એને શું કહીશું, ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે એની અંદર શું ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સની અંદર કે રિસર્ચર જે વેરિયેબલની અંદર વેરિયેબલ સ્ટડી કઈ રીતે કરશે, એનું મેઝર કઈ રીતે કરશે, એકચ્યુઅલ રિસર્ચ સિચ્યુએશન્સ કઈ રીતે રાખશે, એ જે ડિફાઇન કરે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો સિમ્પલ ભાષામાં સમજો એટલે કે સ્ટડીની અંદર વેરિયેબલને જે ડિફાઇન કરે કે કયા વેરિયેબલનો ઉપયોગ કર્યો છે તો એને આપણે શું કહીશું, ઓપરેશનલ્સ ડેફિનેશન્સ તરીકે ઓળખીશું. ધારો કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું સરળ રીતે. એક એન્ટીનેટલ મધર હોય તો એને મોર્નિંગ સિકનેસ થતી હોય છે, બરાબર. મોર્નિંગ સિકનેસ એટલે અર્લી મોર્નિંગની અંદર નોઝિયા અને વોમિટિંગ થવી, તો એમને આપણે જિંજર આપીએ. જિંજર એટલે કે આદુ આપવાથી એના પર શું ઇફેક્ટ થાય એ આપણે જોવું હોય. એના પર રિસર્ચ સ્ટડી તમે બનાવી તો કોસી એક્સપેરિમેન્ટલ તમે રિસર્ચ સ્ટડી બનાવી શકો. તો એની અંદર જિંજર અને
મોર્નિંગ સિકનેસ એ શું થયું? વેરિયેબલ થયું. તો એ શું કરે? ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સ મીન્સ કે સ્ટડીની અંદર કેટલા વેરિયેબલ્સનો યુઝ થયો છે એને આપણે શું કહીશું? ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સ. તમે એન્ટીનેટલ મધરના તરીકે પણ પોપ્યુલેશન્સ તરીકે લઈ શકો લેવું હોય તો. ક્લિયર? એટલે ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સમાં યાદ રાખવાનું કે ભાઈ સ્ટડીની અંદર કેટલા વેરિયેબલનો ઉપયોગ થયો એ ડિફાઇન કરે. વેરિયેબલને જે ડિફાઇન કરે એને આપણે ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સ કહીશું. આગળ છે પ્રપોઝિશન્સ. પ્રપોઝિશન શું છે? એક સ્ટેટમેન્ટ છે કે કોન્સેપ્ટ વચ્ચેનું રિલેશનશિપ્સ બતાવે. બરાબર? ધારો કે એન્ઝાયટી, પરફોર્મન્સ એને બતાવીને આપણે શું કહીશું? પ્રપોઝિશન્સ. કોન્સેપ્ટ શું છે? વિચારો. ધારો કે લવ, અફેર્સ એ બધા શું છે? કોન્સેપ્ટ છે. એટલે એ રીતે યાદ રાખજો પ્રપોઝિશન્સની અંદર. હવે જો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ફ્રેમવર્ક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ફ્રેમવર્કની અંદર શું આવશે કે જો ઇન્ટરરિલેટેડ કોન્સેપ્ટ ઓર એબ્સ્ટ્રેક્શન્સ ધેટ આર એસેમ્બલ્ડ ટુગેધર ઇન સમ રેશનલ સ્કીમ બાય વર્ચ્યુઅલ ઓફ ધ રિલેવન્સ ઓફ કોમન ધેમ ઓલ્સો રિફર ટુ એઝ અ થિયોરિટિકલ ફ્રેમવર્ક. તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ફ્રેમવર્કની અંદર જો ફ્રેમવર્કનો મતલબ શું થાય કે ફ્રેમવર્ક એટલે આપણે બનાવીએ માળખું. બરાબર? કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે. એટલે ધારો કે આની અંદર આપણે શું કરવું પડે કે એક રિટર્ન અથવા વિઝ્યુઅલ આપણે શું કરીએ? પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું પડે. અને એ તમે ગ્રાફિકલી હોય ગ્રાફમાં બનાવી શકો અથવા નરેટિવ ફોર્મમાં આપણે બનાવી શકીએ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ફ્રેમવર્ક તરીકે ઓળખીએ છીએ. એકદમ ઇઝી અને સિમ્પલ છે. બરાબર? ધારો કે તમે કોઈ પણ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સ્ટડી બનાવતા હોય, ધારો કે તમારે નર્સિંગ કેર આપ્યું છે, નર્સિંગ કેર તમે આપી હોય અને પેશન્ટનું સેટિસ્ફેક્શન જોવું હોય તો તમે શાના પર કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ફ્રેમવર્ક બનાવશો કે ભાઈ નર્સિંગ કેર. બરાબર? નર્સિંગ કેર આપવાથી પેશન્ટની અંદર શું સેટિસ્ફેક્શન જોવા મળશે. બરાબર? તો એના માટે તમારે નર્સિંગ કેર ઉપર કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ફ્રેમવર્ક બનાવવું પડશે. એના માટે તમે ગ્રાફ અથવા રિટર્ન્સ અથવા વિઝ્યુઅલ બનાવી શકો છો. ક્લિયર? જો સેમ્પલિંગ કે સેમ્પલિંગ એટલે ધ પ્રોસેસ ઓફ સિલેક્ટિંગ સેમ્પલ ફ્રોમ ધ ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન્સ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધ એન્ટાયર પોપ્યુલેશન્સની આપણે વાત કરી. હવે પોપ્યુલેશન્સમાંથી તમે જે ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન્સ નક્કી કર્યું હતું આપણે. બરાબર? હવે એમાંથી સેમ્પલ આપણે જે કલેક્ટ કરીએ, સેમ્પલ જે આપણે લેવાના હોય એ પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? સેમ્પલિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે સેમ્પલિંગની અંદર શું આવશે? પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગ આવે અને નોન પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગ આવે છે. બરાબર? એ આપણે આગળ જોઈએ. જો હું સરળ રીતે સમજાવું કે સેમ્પલિંગ એટલે કે સેમ્પલને આપણે સિલેક્ટ કરવું. ધારો કે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ કે આપણે કોઈ દુકાન પર ગયા હોય, તમારે ખાંડ ખરીદવી હોય. બરાબર? તો ખાંડની અંદર તમે આખી બોરી હોય, એ બોરી તમારું શું છે? પોપ્યુલેશન છે. હવે તમને કેવી મળે એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? અંદર હાથ નાખી અને ખોબામાં લઈએ છીએ. એ તમારું શું થયું? સેમ્પલિંગ થઈ ગયું. શું થયું કે જેટલું તમારા જોડે ખાંડ હતી એમાંથી તમે થોડીક લીધી, એને આપણે શું કહીએ? એ પ્રક્રિયા કરી તમે આખી, તો એને આપણે શું કહીશું? સેમ્પલિંગ કહેવાય. ધારો કે એ રીતે આપણે ગુજરાતની અંદર વાત કરીએ કે ભાઈ જીએનએમ કરેલા રજિસ્ટર્ડ નર્સ કેટલા છે. બરાબર? હવે ગુજરાતમાં તો ઘણા બધા હોય. તમે બધા તમારા મની, પૈસા, પાવરથી તમે એટલા સુધી પહોંચી ના શકો, પણ તમારા રિસર્ચ સ્ટડીની અંદર કેટલા પાર્ટિસિપેટ થાય છે. બરાબર? ધારો કે 1000 થાય, 100 થાય, 500 થાય, એ તમારું શું થઈ ગયું? સેમ્પલિંગ થઈ ગયું. એ તમારી એક પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. ક્લિયર? હવે આની અંદર મેં તમને વાત કરી પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગ અને નોન પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગ. હવે પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગની વાત કરી કે ભાઈ ગુજરાતની અંદર ધારો કે 5000 રજિસ્ટર્ડ નર્સ હોય, તો એની અંદરથી તમે જેટલા બી ભાગ લે, ધારો કે 500 ભાગ લે, તો એને શું કહેવાય? પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગ. એમાં તમે તમારે મન ચાહે તમે લઈ શકો છો. નોન પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગની અંદર જેટલા બી રજિસ્ટર્ડ નર્સ જીએનએમવાળા હોય એમાં તમે રેન્ડમલી એનું સિલેક્ટ કરો, એને આપણે શું કહીશું? નોન પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નોન પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગમાં શું હોય કે એકચ્યુઅલી આપણા જોડે ડેટા યા સેમ્પલ પૂરતા પ્રમાણમાં હોતા નથી, અથવા રિસર્ચર જોડે ટાઈમ ના હોય, પૈસા ના હોય, તો પણ આ મેથડનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. ક્લિયર? એટલે આ યાદ રાખજો. ઇઝી તમને સમજાવી દીધું. હવે સેમ્પલ એટલે મેં તમને વાત કરી કે પોપ્યુલેશન્સમાંથી તમે જેને સિલેક્ટ કરો એને આપણે શું કહીશું? સેમ્પલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. રિસર્ચ સ્ટડીની અંદર જેને સિલેક્ટ કરો એને આપણે કહીશું સેમ્પલ. તો જો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેમ્પલ એટલે કે જે પોપ્યુલેશન્સની અંદરથી તમે જે સિલેક્ટ કરો છો, બરાબર, જે સેમ્પલને પછી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોવામાં આવે અને તમે એને જે રિપ્રેઝન્ટ કરો એના અંદર યુઝ કરો, એને આપણે શું કહીશું? રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેમ્પલિંગ. પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગની મેં અત્યારે તમને વાત કરી લીધી. બરાબર? પ્રોબેબિલિટીની અંદર શું હોય કે જે પોપ્યુલેશન્સમાં તમે સેમ્પલિંગ લો, બરાબર, તો રેન્ડમ પ્રોસિજરથી આપણે લેતા હોય છે. બરાબર? એમાં જો સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ, સ્ટેટિફાઈડ રેન્ડમ, એવું ડીપમાં તમને સમજાવીશ.
નોન પ્રોબેબિલિટીની અંદર શું હોય છે કે આમાં નોન રેન્ડમ મેથડથી તમારે લેવી પડે, કોન્વેટેડ સેમ્પલિંગ, પર્પોઝિટ સેમ્પલિંગ, બરાબર, એમાં બધી આવે છે કોશીને, એ આપણે આગળ જોઈશું. હું ડિટેલ્સમાં તમને જ્યારે સેમ્પલિંગનો લઈશ ત્યારે સમજાવીશ. હવે જો ડેટા શું છે જુઓ, ડેટા એટલે આપણે કહીએ માહિતી. હવે ધારો કે એક પેશન્ટ તમારા જોડે આવ્યું, બરાબર, ધારો કે લંગ્સ કેન્સરનું હું લઉં કે સ્મોકિંગ કેન કોઝ લંગ્સ કેન્સર, બરાબર, તો પેશન્ટ એમ એનું ડિટેક્ટ કે ભાઈ લંગ્સ કેન્સર ડિટેક્ટ થયું છે, તો આપણે પેશન્ટને પૂછીએ કે ભાઈ તમે સ્મોકિંગ કરતા હતા, તમે કેવા વાતાવરણમાં રહેતા હતા, તમે બિઝનેસ શું કરતા હતા, ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હતા, એ તમે શું કરી રહ્યા છો, પેશન્ટ જોડેથી ડેટા કલેક્ટ કરી રહ્યા છો, બરાબર. એટલે આપણે શું કરવું કે ઇન્ફોર્મેશન્સ કલેક્ટ કરવી. જે સ્ટડીની અંદર, જે આપણે રિસર્ચ સ્ટડીની અંદર જેટલી ઉપયોગી હોય એટલી માહિતી તમે રિસર્ચ દરમિયાન કરો, એને આપણે શું કહીશું, ડેટા તરીકે ઓળખીશું, બરાબર. હવે જો હાઇપોથિસિસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હાઇપોથિસિસ શું બતાવે, લગભગ આપણે આવી ગયું, બીજી વાર આવ્યું. હવે લિમિટેશન જુઓ, લિમિટેશન એટલે રિસ્ટ્રિક્શન ઇન સ્ટડી દે મેડ ડિક્રીઝ ધ ક્રેડિબિલિટી એન્ડ રિલાયબિલિટી ઓફ ધ રિસર્ચ ફાઇન્ડિંગ. હવે જો આ શું છે, લિમિટેશન્સની ગુજરાતી તમને ખબર પડી જાય કે મર્યાદા, બરાબર. હવે આમાં શું હોય કે રિસર્ચરને બહુ ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન્સ કવર કરવું હોય, પણ એના જોડે પૈસા ના હોય, સ્ટાફ ના હોય, બરાબર, ટાઈમ ના હોય, એના કારણે એ કરી શકતો ના હોય, એના આપણે શું કહીએ છીએ, રિસ્ટ્રિક્શન્સ. એટલે અમુક જ રિસ્ટ્રિક્શન્સ એના, ધારો કે એડોલેસન્સ ગર્લ્સ લેવી 100, પણ એના પૂરતા પ્રમાણમાં ધારો કે પોપ્યુલેશન્સમાંથી એડોલેસન્સ ગર્લ્સ ના મળતી હોય, પૈસા ના હોય, તો શું કરે, એની રિસ્ટ્રિક્શન્સ બાઉન્ડ્રી લગાવી દે, તો એને આપણે કહીશું લિમિટેશન્સ. ક્લિયર. હવે મેનિપ્યુલેશન્સ એટલે કે મેનિપ્યુલેટ કરવું, બરાબર. આમાં શું કરે કે રિસર્ચર શું કરશે, મેનિપ્યુલેટ ક્યારે થાય કે જ્યારે ઇન્ટરવેન્શન્સ કરે રિસર્ચ દરમિયાન, એમાં જે વેરિયેબલ હોય, વેરિયેબલ પર શું કરવામાં આવે, ઇન્ટરવેન્શન્સ કરે, જેના કારણે શું થાય, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલમાંથી જે ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ હોય એના પર શું થાય, એની ઇફેક્ટ જોવા મળતી હોય છે. હવે આની અંદરથી એક્ઝામમાં પૂછાય છે, આ રીતે યાદ રાખવાનું તમારે, જો આઈસી કરીને યાદ રાખવાનું છે. એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ પર ઇફેક્ટ નહીં થાય, કોઝની થાય, ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ ઉપર ઇફેક્ટ નહીં થાય. ક્લિયર. આ બે યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે. ક્લિયર. મેનિપ્યુલેશન એટલે રિસર્ચર શું કરે, ઇન્ટરવેન્શન્સ કરે, ઇન્ટરવેન્શન એટલે કે ટ્રીટમેન્ટ, બરાબર, તો શાના પર કરે કે વેરિયેબલ પર કરે, અને એમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ પર એ કરે મેનિપ્યુલેટની ઇફેક્ટ આપણને ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ પર જોવા મળશે. હવે વેરિયેબલ તો મેં તમને વાત કરી દીધી કે વેરિયેબલ એક જાતની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બરાબર, જેને તમે મેઝર કરી શકો, તમે જેને ચેન્જ કરી શકો, બરાબર, કોઈ સિચ્યુએશન છે એ જે ચેન્જ થઈ શકે છે. ક્લિયર. એને આપણે શું કહીશું, વેરિયેબલ તરીકે ઓળખીશું. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલની મેં તમને વાત કરી કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલની અંદર શું હોય કે જે રિસર્ચર્સ હોય પર્પઝફુલી એને મેનિપ્યુલેટ કરે, બરાબર, એને આપણે શું કહીએ છીએ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ અથવા મેનિપ્યુલેટેડ વેરિયેબલ તમે કહી શકો, બરાબર. જેના એના ઉપર ઇન્ટરવેન્શન્સ કરે, એક્સપેરિમેન્ટ કરે, એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પર વેરિયેબલ પર કરતો હોય છે. રિસર્ચ વેરિયેબલ કેવું હોય, કાંઈ એક ક્વોલિટી છે અથવા પ્રોપર્ટી છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બરાબર, જેને નેચરલ સેટિંગમાં કરવામાં આવે એ વિધાઉટ મેનિપ્યુલેશન્સ, આમાં કોઈ મેનિપ્યુલેશન્સ કરવામાં આવતી નથી, અને એની અંદર કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ પણ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવતી નથી. રિસર્ચ વેરિયેબલની અંદર કોઈ જાતનું નેચરલ સેટિંગમાં જ કરવામાં આવે છે, આની અંદર કોઈ પણ જાતની ઇફેક્ટ લાગુ થતી નથી. ડેમોગ્રાફિક વેરિયેબલની અંદર આમાં શું હોય, એક ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક એન્ડ એટ્રીબ્યુટ ઓફ સ્ટડી સબ્જેક્ટ સચ એઝ એજ, જેન્ડર, પ્લેસ ઓફ લિવિંગ, એજ્યુકેશનલ, કે ડેમોગ્રાફી જે રહેતા હોય, બરાબર, એ આની અંદર બધું આવી જાય. ડેમોગ્રાફિક વેરિયેબલ એટલે ખાલી એની અંદર શું પૂછે કે ભાઈ ડેમોગ્રાફિક વેરિયેબલમાં શું શું આવે કે જે સ્ટડી સબ્જેક્ટનો કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય એ બધી આની અંદર આવી જાય. ધારો કે એની એજ હોય, એની જેન્ડર હોય, ક્યાં રહે છે, એનું એજ્યુકેશન સ્ટેટસ શું છે, એનું રિલિજિયસ શું છે, એનું સોશિયલ ક્લાસ શું છે, મેરિટલ સ્ટેટસ શું છે, ઓક્યુપેશન, એ બધું આની અંદર આવી જાય. ક્લિયર. હવે એક્સટ્રાન્યુઅસ વેરિયેબલ, જો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આગળ આવશે કે આ એક એવું ફેક્ટર છે કે રિસર્ચ સ્ટડીનો પાર્ટ ના હોય પણ આ સ્ટડી વેરિયેબલને અફેક્ટ કરે. એક્સટ્રાન્યુઅસ એટલે કે વધારાનું, બરાબર, એ પાર્ટ નથી તો એ સ્ટડીને ઇફેક્ટ કરે, એને આપણે શું કહીશું, એક્સટ્રાન્યુઅસ વેરિયેબલ તરીકે ઓળખીશું. ઓપરેશનલ ડેફિનેશન્સની આપણે વાત થઈ ગઈ, બરાબર. જો રિલાયબિલિટીની અંદર ખાસ રિલાયેબલ, હવે આની અંદર આપણે એક્યુરેસી જોવાની છે, બરાબર. ડિગ્રી ઓફ કન્સિસ્ટન્સી ઓર એક્યુરેસી વિચ વેલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેઝર ધ એટ્રીબ્યુટ ઇટ્સ અ ડિઝાઇન ટુ મેઝર. એટલે કે તમે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ કરો છો એની કન્સિસ્ટન્સી જોવાની છે અને એની એક્યુરેસી આપણે ચેક કરીને શું કહીએ છીએ, રિલાયેબિલિટી. રિલાયેબલનો આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ કે ભાઈ બરાબર છે કે નહીં. ધારો કે રિલાયેબલનો મતલબ શું થાય, કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, બરાબર, એને જે માપવા માટે આપણે લાવ્યા, ધારો કે એક્ઝામ્પલ હું તમને રીતે આપું કે આપણે ગ્લુકોમીટર લાવ્યા હોય તો એ જ પેશન્ટ્સનું આપણે
લીધું હોય તો એનું કેટલું રીડિંગ બતાવે છે અને અડધો કલાક પછી પાછું એ પેશન્ટનું લીધું, જો અલગ અલગ ડિફરન્સ આવે તો એ રિલાયબલ નથી. પણ સેમ ડિફરન્સ આવતો હોય 5-10નો રહે તો વાંધો ના આવે, તો રિલાયબલ છે એવું આપણે કહી શકીએ. ધારો કે બીપી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વાત કરીએ એ જ રીતે કે ભાઈ એક જ પેશન્ટનું આપણે વારંવાર લઈએ અમુક અંતરે, જો એક્ઝેક્ટ બતાવતું હોય તો એ રિલાયબલ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે વેલિડિટીની અંદર શું છે? ધ ડિગ્રી ટુ વિચ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વોટ ઇન્ટેન્ડેડ ટુ મેઝર, કે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વેલિડ છે કે નહીં એ આપણે જોવા માટે. ધારો કે તમે ફીવર માટે શું આપણે વાપરીએ? ટેમ્પરેચર માટે થર્મોમીટર વાપરીએ, ડાયાબિટીસ માટે શેનું વાપરીએ? ગ્લુકોમીટરનો યુઝ કરીએ, બીપી લેવા માટે સ્પિગ્મોમેનોમીટરનો ઉપયોગ કરીએ. એટલે કે જે સાધન જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જેના માટે બન્યું હોય એના માટે જ વેલિડ હોય. હવે તમે ટેમ્પરેચર હોય અને ગ્લુકોમીટરનો ઉપયોગ કરો તો એ શક્ય બને નહીં. ક્લિયર? એટલે કે જે મેઝર કરવા માટે બનાવ્યું હોય એનાથી જ એ મેઝર થઈ શકે અને આપણે કહીશું વેલિડિટી. પાયલોટ સ્ટડી, જો પાયલોટ સ્ટડી શું છે? એક સ્મોલ સ્ટડી છે. આના એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે. સ્મોલ સ્કેલ સ્ટડી છે. પાયલોટ સ્ટડી કેમ કરવામાં આવે છે? પ્લાનિંગ ફેઝની અંદર કરવામાં આવે છે. લગભગ પ્લાનિંગ ફેઝના એન્ડની અંદર આ કરવામાં આવે છે, બરાબર. હવે આની અંદરથી આપણે શું થાય? પાયલોટ સ્ટડી કરવાથી શું ખબર પડે કે જે સ્ટડી પાયલોટ સ્ટડી એની સ્ટડી એટલે કે તમે જ્યારે ફાઇનલ રિસર્ચ કરવા જઈ રહ્યા હોય એના પહેલાં એક નાની સ્ટડી કરો, જેનાથી આપણા રિસર્ચની અંદર કોઈ વીકનેસ હોય, કોઈ ગેપ હોય તો એની આપણને જાણ થાય, જેથી આપણે ફાઇનલ રિસર્ચ કરવાના હોય તો એની અંદર થાય નહીં. એને આપણે શું કહીશું? પાયલોટ સ્ટડી. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમારે કોઈ યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ આપવી હોય યા જીએનસીની એક્ઝામ આપવી હોય, બરાબર, તો એના પહેલાં આપણે મોડલ એક્ઝામ લેવામાં આવે છે 33 વીકની યા ફાઇનલ. એના પહેલાં લઈએ તો એની અંદર સ્ટુડન્ટનું કેટલે સ્ટુડન્ટ સ્ટડી કરીને કેટલે છે, એની અંદર હજી કેટલું ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે, તો એ ભૂલ એ ફાઇનલ એક્ઝામમાં ના કરે. એ રીતે જ પાયલોટ સ્ટડી આપણે પહેલાં ફાઇનલ રિસર્ચ સ્ટડી કરતા હોઈએ છીએ, જેથી આપણે ગેપ અને વીકનેસની જાણ થઈ જાય. ક્લિયર? હવે એનાલિસિસ ધારો કે તમે કાલ વાત કરી પહેલા ચેપ્ટરની અંદર ડેટા તમે જે કલેક્ટ કરો એનું આપણે એનાલિસિસ કરવાનું હોય. પહેલાં એ ડેટાને શું કરીશું? ઓર્ગેનાઇઝ પદ્ધતિસર ગોઠવીશું, એનું સોર્ટિંગ કરીશું, સ્ક્રુટિનાઇઝિંગ કરીશું, બરાબર. પછી જે ક્વેશ્ચન્સ હોય એ ક્વેશ્ચન્સ રિલેટેડ એના આપણે જો પ્રોબ્લેમ્સ હોય, ક્વેશ્ચન્સ હોય, એનો પરફેક્ટ જે આન્સર મળે એ પ્રમાણે શું કરીશું? આપણે એનું એનાલિસિસ કરીશું. ક્લિયર? હવે જો રિસર્ચ સેટિંગમાંથી એક MCQ નીકળે છે, એટલે કે રિસર્ચ સેટિંગ કોને કહીએ? કે રિસર્ચ તમે જે જગ્યાએ કરવાના છો એને આપણે શું કહીશું? રિસર્ચ સેટિંગ, બરાબર. એવી જગ્યા છે નેચરલ લેવાની છે અને એન્વાયરમેન્ટનું થોડું કંટ્રોલ તમારા હાથમાં હોવું જોઈએ, બરાબર. નેચરલ ઉપર કહીએ પાર્શિયલી આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, એને આપણે કહીએ છીએ રિસર્ચ સેટિંગ, બરાબર. આ તો આપણો ટર્મિનોલોજીનો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો તો લાઇક શેર જરૂર કરજો, બરાબર. ચલો વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.